साडे इष्ट दी साडे तख्त ते आके श्री गुरु ग्रंथ साहब का निरादर करने का कोशिश की जाती है। सो इदू वड्डा साडे कोले मसला, इदू वड्डा मुद्दा साडियां जमीनां, साडा परिवार, साडा होर सब कुछ इहदे सामने कुछ नहीं है ना। इदू उत्ते साडे लई कुछ नहीं है। जदों पंजाब च रहिंदियां रूहां ये गल नहीं समझदियां या इस धरती ते जिन्होंने जिस धरती नूं आपां गुरुआं दी धरती कहने आ, इत्थे वसदे वड्डियां वड्डियां पंथक शख्सियतां यह गल नहीं समझदियां। देखो आपां सारी संगत बैठी हैं ते पंथ च साडे इत्थे बड़े स्कॉलर बैठे होने आ, पर पंथ च साडे होर बहुत वड्डियां वड्डियां शख्सियतां बैठियां, सिख स्कॉलर बैठे आ। वो हजे तक तख्त साहब ते कोई भी नहीं आया, किसी ने आके इत्थे गल नहीं सुनी। कोई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे किसी जिहड़ा नुमाइंदा होवे, उन्हां दा प्रधान जिहड़े होण, वो आके इत्थे गल सुन, क्योंकि गल है ही बहुत वड्डी। पहला तो इस गल नूं समझिए, क्योंकि ये गल सिर्फ सरसे वाले तक सीमित नहीं आ, ये निरंकारियां तक सीमित नहीं आ, ये बादलों तक सीमित नहीं आ, या ये किसी कैप्टन तक सीमित नहीं है। ये इस देश की सरकार जी एक इंडियन स्टेट आप कहने हैं ना, इंडियन स्टेट का प्रोजेक्ट है। इस गल नूं आपां समझिए। पहला इंडियन स्टेट का प्रोजेक्ट है भी साडे ईस्ट की, साडे गुरु की बेअदबी इन्नी क कॉमन कर दो भी सिख इहदे ते रिएक्ट करना ही छड्ड देण और साडा भरोसा ते साडा विश्वास तोड़ना हो। क्योंकि जे असी पंजाब च खड़े होके जां लड़ते हैं ना, मुहिमां संघर्ष करते हैं, वो इसे करके करते हैं क्योंकि साडा श्री गुरु ग्रंथ साहब ते भरोसा, जिते वो भरोसा टुटिया साडा जज्बा टुट जाना। ये दोनों गल्लां जुड़दियां। ये गल्लां इस गल नूं पहलां समझिए। ये इंडियन स्टेट का प्रोजेक्ट आ भी श्री गुरु ग्रंथ साहब ते जो सिखां दा भरोसा ते जो गुरु प्रेम आ, इनू तोड़ो। पहला जदों गुरु प्रेम टुटिया तो जज्बा टुटूगा, फिर ये लड़न जोगे नहीं रहने। अज जिहदे च गुरु प्रेम आ उही बैठा ना इत्थे, जिन्हां च गुरु प्रेम नहीं, जिहड़े लीडर बनना चाहुंदे आ, जिहड़े ये कहिंदे आ भी असीं देखो ठीक आ किसानी संघर्ष कर रहे हैं आपां, पर जमीनां सानूं साडे गुरु तो ज़्यादा प्यारियां तां नहीं ना। साडे गुरु ते असीं सब कुछ वारन नूं तैयार आ। सो जदों तक जिहड़े जागदी जमीर वाले या गुरु नूं प्यार करने वाले, गुरु च भरोसा रखने वाले जिहड़े सिख आ, वो ये गल नहीं समझणगे भी जे ये भरोसा टुटिया तो साडा जज्बा टुटू ते पंजाब दा किरदार बदल देना। इकल्ले एक बंदे दा किरदार नहीं, ओवरऑल कम्यूनिटी दा किरदार बदल देना। ये इंडियन स्टेट दा प्रोजेक्ट है। इहदे पिछे आपां आम तौर ते एक भाषा यूज़ कर लैंदे आ, एजेंसियां। एजेंसियां की हुंदियां? एजेंसियां भी ये जिहड़ा इंडियन स्टेट आ, ये भी IB होवे, इत्थे ED होवे, इत्थे CBI होवे, इत्थे ईवन कोर्ट्स होण, पुलिस डिपार्टमेंट होण, इत्थे जिहड़े SHO SP SSP बैठे आ, वो नहीं जिम्मेवार। ये पिछे एक सोच चल रही है, लगातार चल रही है। वो चल क्यों रही है? कल्ली आर्थिक लड़ाई नहीं है सिखां दी, सिखां दी तां पछाण दा मसला बन गया। साडी होंद दी लड़ाई लड़ी जाने आ। यही लड़ाई किसानी संघर्ष च लड़ी आपां, साडी होंद ते ही आके हमला करते हैं ना ये। तो जे असीं हजे नहीं समझते भी साडी होंद कित्थे पई आ, तो फिर आपदे इतिहास ते नज़र मारो थोड़ी जी। आपदे इतिहास नूं देखो, 10वें पातशाह दे इतिहास नूं देख लो, या गुरु नानक साहब तो 550 साल पुराना साडा इतिहास पहलां आपां देख लीए तो सानूं समझ आजू साडी होंद कित्थे पई आ। हुण उस इतिहास च आपां तां अज बैठे आ, इत्थे वर्तमान च बैठे आ, पर तुसीं इतिहास की एक गल समझो, इनू दलील नाल समझी दियां हुंदियां गल्लां। इहदे पिछे भी कोई ना कोई मनोविग्यानक सोच देई दी हुंदी आ, फिर गल्लां संगत दे समझ आउंदी आ। साडा 550 साल का इतिहास, साडा विरसा, उहदे च कोई इन्ना भी कोई नुक्स कढ के दिखा दे। इत्थे संगत बैठी आ, साडे इत्थे बाबा जी विद्वान भी बैठे आ, कोई साडे इतिहास च, साडे गुरुआं दे इतिहास च, साडे सिंह शहीदां दे इतिहास च कोई इन्ना भी नुक्स कढ के दिखा दे। दुनिया का कोई शख्स कढ के दिखा दे, नहीं कढ सकते। क्यों?
ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਥ ਤਾਂ ਸਾਜਿਆ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਦੇ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਗਏ, ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਗਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਅੱਜ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾ ਦੂ ਜੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਤੋੜਤਾ ਤਾਂ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 1947 ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਇਹ 1851 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਠਣ ਦਿਓ। ਸੋ 1851 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਗੁਲਾਮਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਮਝਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚਰਚ ਜਾਂ ਪੋਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟੀਕਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੁਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ? ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ? ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਬੱਸ ਕਰ, ਬਾਈ ਬੱਸ ਕਰ, ਬਾਈ ਬੱਸ ਕਰ, ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟੀਏ, ਪਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਊ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੁਲਾਮੀ, ਕਿਉਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ,
ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਆ, ਤੇ ਸੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਕਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ। ਆਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਥਾਪੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੇ ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦਾ, ਬੀੜੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਧ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਇਸੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ, ਕਾਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਜੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੜੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਠਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਸਿੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗਰਕ ਜੇ, 8 ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਆਪ ਦੇਖੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ 8 ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਸੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਵੀ 2 ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਆਪਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਾਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੱਦੇ ਪੰਥ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਨਿਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ
ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਬਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੱਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਥ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਜਿੱਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਚਿਣਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਲਾ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਣ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਣਾਓ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਬਾਬਾ, ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਓ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 35 ਜਾਂ 40 ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆਏ ਆ, ਗੱਲ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, 40 ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ 40 ਕੜੀ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 40 ਤੁਰ ਪਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ 40 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਲਾਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਲਾਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ 40 ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਆ ਬਾਈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ ਬਾਈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਯਾਰ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਸਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ। ਕੱਢਣਾ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਗਈ ਆ।
ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ